शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग दी असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां दी वजह दे नाल सानू सारियां नूं इस सत्संग च बैठण दा इस सत्संग दा आनंद लैण दा मौका मिल रहा है। सब तो पहला असीं इन्हां सारे मैंबरां नूं, क्योंकि साहिब सेवा दल एक कमेटी है, इसलिए साहिब सेवा दल के इन्हां सारे मैंबरां नूं जिन्होंने भी अज दे सत्संग नूं करवाउण च सहयोग दिता है और इन्नी मेहनत नाल सारियां तैयारियां कीतियां है, सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों इन्हां सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्होंने ये सारा इंतजाम किया, बहुत अच्छा इंतजाम किया और असीं इत्थे आनंद लैण वास्ते हुण इकट्ठे होए हैं। आनंद लैण ही आए हो ना तुसीं? फिक्र ना करो, जो आनंद लैन आए हो तो तुहाडी सोच नालों ज़्यादा आनंद दे के भेजना तुहानूं, क्योंकि मालिक का घर है और हमेशा मालिक के घर का एक असूल है। ये तो कहा जाता है ना कि जाके मन विश्वास है जो नाम प्रेम से लेत। तो एक संत होया जिन्हां दा नाम सी स्वामी नारायण। वो दसदे हुंदे सीगे, नारायण स्वामी अपने सेवकां नूं दसदे सी कि जाके मन विश्वास है जो नाम प्रेम से लेत, नारायण ये साहिब गुण एक मांगे लख देत। कहते परमात्मा के घर का गुण है, उस सच्चे साहिब का गुण है। समझते हो कि नहीं? हुण देखो साहिब की तरफ इशारा किया और कुदरती साडा नाम भी साहिब जोत ही है, ठीक है। सो इशारा किया कि साहिब का गुण ही है कि उत्थे एक मंगांगे तो सानू एक दी बजाय लखा ही मिलता है, क्योंकि ये रब के घर के गुण दसे है कि परमात्मा एडा दयाल है, उहदियां रहमतां दा भंडार एडा वड्डा है कि इंसान की सोच बड़ी छोटी है। इसलिए इंसान जद भी मंगदा तो अपनी छोटी जी सोच नाल ही उन्ना की मंगदा जिन्ना क लगदा मेरे वास्ते बहुत है। पर जदों दाता दिंदा है तो फिर वो तुहाडी सोच नूं देख के नहीं, जे वो खुश हो जावे तो वो किद्दां दिंदा है, वो अपनी रहमत नूं देखदियां होयां, अपनी हैसियत नूं देखदियां होयां, अपनी बख्शिश नूं देखदियां होयां दिंदा है। फिर ओहदी बख्शिश तां ऐसी है जिहदा कोई अंत ही नहीं है। ताही तो आंदा ना कि दिंदा दे, आप ही बोल दे अगली लाइन, क्योंकि वो दिंदा दिंदा ना ही थकिया है तो ना ही उन्हें थकना है। पर इंसान की एक सीमा है, इंसान की एक हद है। इंसान कोशिश कर भी लवे तो अगे जा ही नहीं सकता। जिदा कह लो ना बंदे भुख लगी है, बंदा कहता बड़ी भुख है, तो किन्नी भुख है? हद है, 5 रोटियां खा लूं, 7 खा लूं, 10 खा लूं, 15 खा लूं, पर एक जगह आके कहना मेरी बस हो गई। समझते हो कि नहीं? क्योंकि इंसान चाहे जिन्ना मर्जी भुखा होवे, जिन्नी मर्जी जरूरत होवे, पर ओदी एक हद हुंदी है। पर वो दाते दा तां गुण ही यह है कि ओदी कोई हद है नहीं, वो है ही बेहद। ताही तो तुसीं बुल्ले शाह दा कलाम सुनिया होना कि बेहद रमजा दसदा नी मेरा ढोलन माही। ये बुल्ले शाह दा कलाम है, कदी बुल्ले शाह दी काफी पढ़ के देखियो। वो कहंदे मेरे माही दियां, ओ मेरे मालिक दियां, परमात्मा प्रभु दियां तां रमजा ही बेहद है। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਹੋਣ तो आप ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ। ਕਿ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਖਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੈ। पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਕਹਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ, ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। क्योंकि साडियां इच्छावां दी एक सीमा है पर वो असीम है। तो जे असीं मान ही लिया कि मेरे मालिक दी रहमत दा कोई अंत नहीं तो मैनू घबराण दी लोड़ नहीं, क्योंकि जिथे मैनू जिहड़ी चीज दी जरूरत होई मैनू विश्वास है मेरा मालिक मैनू जरूर देगा। वो मेरियां झोलियां जरूर, मैनू खुशियां जरूर, ये विश्वास दी गल है। क्योंकि जिस तरह हजरत अली दी गल असीं दसना चाहांगे कि एक आदमी ने कहा कि है हजरत अली ਇਹ ਦੱਸੋ खुदा दी रहमत कित्थे है। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, खुदा दी रहमत कित्थे है। ਤਾਂ हजरत अली ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ, ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਦੀ ਚੋਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਓ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਘੜਾ, ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੈਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਰੋ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕੈਨੀ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਟੈਂਕਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਟੈਂਕਰ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕਰ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਏਡਾ ਬੜਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਰਤਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾਂ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, LK UKG ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਰਸਰੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਰਸਰੀ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੋਡੀ। ਲੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਰਸਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਰਸਰੀ ਇੱਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਐ। ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 올림픽 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਐ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ 10 ਜਾਂ 15 ਖਿਲਾੜੀ ਐ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ, ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਆਏ ਐ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਚਾਹੇ ਗੋਲਡ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਡਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਚਾਹੇ 10 ਮਿਲੇ 15 ਮਿਲੇ 20 ਮਿਲੇ, ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹ ਉਲਟਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਗਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਣਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੌੜ ਚਾਹੇ 15 ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 10 ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਦੌੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਆਫਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਵੇ 10 ਆਣ ਲੱਖ ਆਣ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੱਕ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਸ ਆਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਹ ਜੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਸਭ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ इसे एक शेर कहीदा ना कि तेरे दर पर आना मेरा काम है, अपने सर को झुकाना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कि जिन्ना क मैं कर सकदा हां मैं उन्ना क कर सकदा हां, मैं तेरे दर तक आ सकदा हां, विश्वास नाल सिर झुका सकदा हां, ते यकीन कर सकदा है कि मालिक तेरे दर ते आ गए तो मैनू यकीन है तू मैनू भरपूर करेगा। हुण जेड़ा मेरा काम सी मैं कर लिया, हुण झोलियां भरना, बिगड़ी बनाना, ना मुमकिन नू मुमकिन करना तेरा काम है। मैं अपना कर दिता। तो एक गल याद रखो, जे तुसी अपना काम करोगे तो वो तो है ही बेअंत, वो तो दाता है, तुहाडी सोच तो भी वधिया करके दिखाएगा। समझते हो कि नहीं? जिद्दां माली बीज बो देवे, गोडी कर देवे, बीज बो के पानी दे देवे जिन्नी की लोड़ है, थोड़ी जी खाद पा देवे तो फिर कहे रब्बा जिन्ना क मेरा काम सी ना जमीन नू खोद के बीज पाना, पानी देना, गोडी करना, वो मैं कर दिता। हुण ये बीज नू पौधा बनाना, पौधे नू फल लाने, फलां नू फुल्लां च बदलना, हर चीज करनी तेरे हाथ च है। इसलिए मालिक मैं अपना फर्ज पूरा कर दिता, हुण तू भी कर। तो उस वेले माली नू आवाज नहीं सुनदी, पर रब दी आवाज आंदी है। पता की आंदी है कि ऐ प्यारिया, जे हुण तू मेहनत कीती है, जे तू मेहनत कीती है, तू अपना कर्म कीता है, तो मेरे छड़ दे, तेरी मेहनत मेरी रहमत इदां दे फुल खिलणगे, दुनिया देखेगी, दुनिया देखती भी है। तो जे माली कवे रब्बा खुद ही यानी गुड़ाई भी तू ही कर दे, खोद भी तू ही दे, बीज भी तू ही ला दे, मैनूं तां फल चाहिए है। तो रब कहता जे तू अपनी मदद आप नहीं कर सकता तो तेरी मदद मैं क्यों करा, क्योंकि लोड़ तेनू है। इसलिए रब भी उन्हां दी मदद करदा जिहड़े अपनी मदद करन नूं तैयार है, जिहड़े मेहनत करन नूं तैयार है। जे पता है मेरे जीवन च मुश्किल है तो ये वास्ते कोशिश मैनू ही करनी पैनी निकलण दी। हुण ये तो हो नहीं सकता भुख तुहानू लगी तुसीं कहो रब्बा खाना तू खा ला मेरा पेट भर दे। पता जे भुख मैनू लगी है तो अपना पेट भरन वास्ते निवाला भी तोड़ के मैनू ही मूँह च पाना पैना है। हाँ ये गल होर है कि असीं रब नूं कहीए रब्बा भोजन मैं कर रहा तंदुरुस्ती तू देनी है, क्योंकि कई बार बंदा खाना खा लैंदा है पर वो खाना भी उहदे वास्ते बीमारी बन जाता है। पर जदों रब दा नाम लैके खाइए तो एक एक निवाला जो इंसान खांदा है वो भी शिफा बनता चला जाता है, वो भी इंसान नूं तंदुरुस्ती दिंदा चला जाता है। इसीलिए तो गुरु रहबर पीर पैगंबर औलिया अवतार वो कहते सी भोजन जदों सामने होवे ना तो सब तो पहला हाथ जोड़ के अपने मालिक दा नाम लो, उन्होंने याद करके खाना खाओ। फिर जे खाने में कोई कमी भी होवे, कमी का मतलब कोई उहदे च रोग होवे, बीमारी होवी तो भी शिफा च बदल जाता है। ताही तो तुसी देखदे हो ना मीरा दी तस्वीर कि मीरा बाई ने प्याला फड़िया होया मुस्कुरांदी हुई पी रही है, देखी किसने तस्वीर हो? हुण वो जहर सी पर मीरा ने एक विश्वास नाल अपने सतगुर दे नाम नाल पीता तो देखो जहर भी उहदे वास्ते अमृत बन गया। और मीरा दी गल आ गई याद सानू
क्योंकि मीरा की गल तो एक मीरा बाई के जीवन की बड़ी प्यारी गल होर याद आ गई। क्योंकि अज तुहाडे चों भी बहुत जीव सत्संग पहली बार आए होणगे। पहली बार आए किहड़े जीव आए जरा हथ खड़ा करियो। अज पहली बार सत्संग च आए हो तुसीं तां हुण याद रखना मीरा बाई के जीवन च भी बदलाव पता कदों आया? जदों उहदी श्री गुरु रविदास जी दे नाल अपने सतगुरां दे नाल मुलाकात हुई सी। पहली बार जदों मुलाकात हुई सी तां मीरा दी सारी जिंदगी दी दौड़, सारी जिंदगी दी खोज पूरी हो गई। जिहड़ी मीरा बाई बचपन तो लैके श्री कृष्ण नूं तलाश कर रही सी। जरा हुण गौर करना, नहीं तां मीरा दी जीवनी पढ़ के देखना कि छोटी हुंदी ही मीरा श्री कृष्ण नाल बड़ा प्यार करदी सी। उहदी प्रतिमा हर वेले नाल रखदी सी, हर वेले उहदी प्रतिमा नाल रखदी सी। और इत्थे तक के ਉਹ श्री कृष्ण ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ शादी हो गई है। यानी इन्ना प्यार करती सी मीरा। और मन च एक तड़फ सी ਉਹਦੇ श्री कृष्ण ਨੂੰ मिलन दी, श्री कृष्ण ਨੂੰ देखण दी। पर वो बचपन दी तड़फ, शादी भी हो गई। जरा हुण गौर करने वाली गल है कि शादी भी हो गई पर फिर भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ तड़फ यही सी कि मैनू श्री कृष्ण नाल मुलाकात हो जावे मेरी। हुण कहंदे श्री कृष्ण नाल मुलाकात करन दे खातर मीरा कई तीर्थां ते गई, कई मंदिरां च गई, जिथे किसी ने कहा मीरा उत्थे गई। पर अपनी वाणी अंदर ही मीरा लिखदी कि इत उत खोजत मैं फिरी हरी मिला कि तू नाही। ये मीरा बाई दा श्लोक है, मीरा वाणी दे अंदर आंदा है कि इत उत खोजत मैं फिरी हरी मिला कि तू। कहंदे मैं बहुत जगह अपने हरी नूं, अपने काना नूं, अपने प्रभु नूं खोजिया पर मैनू किते मिलिया नहीं। तो मिलिया किथे? जरा हुण ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। क्योंकि ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਏ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੋਜ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੀਰਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ 11ਵੇਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, मोटरसाइकिल नहीं सी, ट्रेन नहीं सी, बस नहीं सी, और दिल्ली जाना होवे उन्होंने तो सफर करना पैना है घोड़े ते, रथ ते, या फिर बैलगाड़ी ते, क्योंकि उस वेले साधन ओ सी। और अज दे समय अंदर अगर इंसान ने सफर करना हो दिल्ली जान नूं, तो बंदा कहे बैलगाड़ी ते जावां तो ना समझी दी गल है। क्योंकि अज साधन इन्ने हो चुके हैं, साइंस ने इन्नी तरक्की कर ली कि जा तो भाई जे ट्रेन च जाना सब तो फास्ट शताब्दी फड़ ले, नहीं तो अपनी गड्डी चक चला जा। क्योंकि जेड़ा सफर 24 घंटे का हो सकता है वो तू 6 घंटिया च पूरा। समझदारी इहनूं कहंदे है। पर जे अज इंसान बैठा इस युग विच है, बैठे इत्थे असीं गड्डियां दे युग च, कारां दे युग च, और सोची जाइए श्री राम आणगे तीर फड़ के रास्ते सवार हो गए, तो श्री राम ने कहना कित्थे वापस चला गया तू? समझदे हो कि नहीं? हुण युग बदलेगा तो मेरा रूप भी बदलेगा, साधन भी। अज जे राम मिलणगे तो गड्डी 'च बैठे मिलणगे। समझदे हो कि नहीं? और अज फिर कहांगे असीं समय दे नाल जदों असीं अपने मन नूं एक जगह जोड़ के रख लैंदे आ ना। हुण इह गल मीरा बाई दे जीवन च क्लीयर होएगी कि जदों मीरा दे अंदर प्यास सी, मीरा दे अंदर तड़फ सी श्री कृष्ण नूं पाण दी, पर हर जगह मीरा ने हर तीर्थ गई, क्योंकि राणी सी, पैसे की कोई कमी नहीं सी। हर जगह मीरा ने खोजिया पर किते भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। फिर एक दिन मीरा यात्रा करदी करदी ना कहते हैं कि उस जगह पहुंच गए जिथे श्री गुरु रविदास जी रहिंदे सी। उहदा तंबू लगा होया है, सवेर दा वेला। तो श्री गुरु रविदास जी का एक सेवक उन्हां दा ही एक शब्द गुनगुनांदा जा रहा सी।
ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੈ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਭਾਕੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹੇ ਤੋਹੇ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਮੋਹੇ ਤੋਹੇ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜੁਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਲ ਤਰੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਹਿਰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਨਾਮ ਦੋ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਆ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨਿਕ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ? ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਗਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਉੱਠੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਮਨ 'ਚ ਤੜਫ ਉੱਠੀ। ਤੜਕੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੀਰਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ। ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸੇਵਕ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਕੁਟੀਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਰ ਆਣ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰਾਣੀ ਮੀਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਮੀਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੀਰਾ ਉੱਠੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਿੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਿੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ? ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਮੀਰਾ ਇੰਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਪੁਤਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿਆਸ, ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੌੜ ਕੇ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ।
ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਰਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਸਿਰ ਉਠਾ, ਉੱਪਰ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਠ ਉੱਠ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮੀਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਰਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਰ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਂਚਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਰੂਪ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਰੰਗ, ਉਹੀ ਫੀਚਰ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ, ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ, ਆਏਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਝਲਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਐ ਸੰਤ ਰਜਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ अपने अपने मीत की सभी मनाए टेक, रजब निशाना एक है तीर अंदाज अनेक। वो कहते निशाना इको ही है। जे कोई वाहेगुरु कह रहे ओदा निशाना भी वही है, कोई अल्लाह कह रहा ओदा निशाना भी, कोई राम कह रहा ओदा निशाना भी, कोई ईश्वर भगवान कह रहा, गॉड कह रहा, निशाना ये नहीं है कि अल्लाह कोई होर है, वाहेगुरु कोई होर है, ईश्वर कोई होर है, राम कोई होर है। ਜੇ ਇਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕਾ ਮਾਲਿਕ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਹੈ ਭਜਲੇ ਜੋ ਮਨ ਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰਾ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ, ਨਾਮ ਇੰਨੇ। ਪਾਗਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਉਹ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ।
ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹੱਸ ਵੀ ਲਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆ, ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਹੈਰਾਨ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਨੂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਓਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਜਾਨੂ ਜਾਨੂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ, 95 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ, ਹਾਲੇ ਜਾਨੂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਠੀਏ ਲਿਆ ਜਲਦੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨੂ ਹੁਣ ਮਿੱਠੀਏ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸੋਹਣਿਓ ਆਇਓ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਗਲਾਸ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਲਓ, ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ, ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਆਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਫੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਗਈ ਨਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਗੋਡੇ ਫੜ ਲਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਦੀ ਮਿੱਠੀਏ, ਕਦੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਕਦੀ ਜਾਨੂ, ਕਦੀ ਲੱਡੂ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਜਾਨੂ ਜਾਨੂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠੂ ਮਿੱਠੂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੋਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਖੋਟਾ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖੋਟ, ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨੀਅਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹੀਏ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕੀ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਹੈ ਭਜਲੇ ਜੋ ਮਨ ਭਾਏ ਬਿਨਾ ਭਜੇ ਭਵ ਸਿੰਧ ਸੇ ਤਰਨਾ ਹੋਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਰ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ रजब दस रहे हैं कि अपने अपने मीत की सभी मनाए टेक, रजब निशाना एक है तीर अंदाज। कहते निशाना तो इको ही है, रब ओ मालिक ओ परमात्मा। हम निशाने लैके तीर लैके निकाह खड़े है, अलग अलग नाम का, कोई राम नाम का तीर लैके खड़ा है, कोई वाहेगुरु नाम का तीर लैके खड़ा है, कोई अल्लाह नाम का तीर लैके खड़ा है, कोई ईश्वर का नाम का तीर लैके, पर ये तीर अंदाज ही अलग अलग है। जिदा समझ लो कि जुबाना नाम लैन वाली अलग अलग है, परमात्मा सारे पैदा करने वाला पिता तो अं कहते एक पिता एक हो के हम कहते ओदे बच्चे हैं, ऐसे
ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਸਕੇ ਹਮ ਬਾਲਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬੱਚੇ 10 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਰ ਬਾਪ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰਾ, ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਜ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਰਿਪੀਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਆਨ में, हर बात में, हर ढंग में पहचान, आशिक है तो दिलवर को हर एक रंग में पहचान। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਫਿਰ ਚਰਨ ਪਕੜੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚਰਨ ਫੜ ਰਹੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਕੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि हर को खोजत मैं फिरी, हरी मिला कि तू नहीं, जब गई गुरु कुटी में, हरी मिला गुरु माही। कुटी यानी कुटिया, गुरु दी चौपड़ी जिथे गुरु बैठे सी। कहंदी जदों मैं उत्थे गई और जाके कदमां 'ਚ सिर ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ तो ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ हरी दी प्राप्ति हो गई। समझ लेना जरा सारिਆਂ ने। इसलिए ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, परमात्मा ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹ ਪਕੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਸੇ ਜੁਦਾਈ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਜੁਦਾ ਮੈਂ ਜੁਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਜੁਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜੁਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬਿਨ ਸ਼ੋਹ ਤੋਂ ਬਾਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਕੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵਿਰਾਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਵਿਰਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਾ ਵਿਰਾਟ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਲੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਾਬੀ ਲੁਕੋ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਲੁਕੋ ਲਈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹਾਲੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਖ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੱਖ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅੱਖ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਮੀਆਂ, ਵਿੱਚ 1000 ਕਮੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਐਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਤਾ ਤਾਂ ਲਾ,
तेरी सारी मैल धोण की ताकत मेरे अंदर है। तो जे रब भी कहे ओए तू गुनाहगार है, तेनू मैं दर्शन नहीं देना, ਇਹਦਾ मतलब मेरे गुनाह ਵੱਡੇ हो गए, तो तेरी रहमत का पानी छोटा हो गया कि मैनू धो ही नहीं पावे। नहीं, रब इन्ना कमजोर नहीं है कि तुहाडे पापां नू देख के डर जावे। समझदे हो कि नहीं? और रब इन्ना शक्तिशाली है, एक बार विश्वास ना कदम बढ़ाओ, इश्क नाल ओदी तरफ पैर बढ़ाओ, जितना भी मर्जी तुसी गुनाहगार हो वो उठा के गल ना लाएगा। एक मां जे बच्चे ना प्यार करदी है तो बच्चा ना गंदगी नाल लिबड़ भी जावे। कई बार देखते ना छोटे छोटे बच्चे, मां अपना किचन च काम करदी है, वो लैटरिंग कर दिंदे, पोटी कर दिंदे आ, हथ पैर लिबड़ जाते, तो मां की कहती है हट जा परे, लागे ना ही मेरे, निकल बाहर इत्थों, तू तो गंदा है, तेनू हथ नहीं लाना, इदां कहती है मां। मां जाती है, चकदी है, धोंदी है, साफ करती है, क्योंकि पता जिद्दां दा भी है बच्चा तो बोलो समझदे हो कि नहीं? तो जे मां अंदर इन्नी ममता है तो ममता आई कित्थों? वो ममता आई कित्थों? किते ना किते ममता भरन वाला परमात्मा ਉਹਦੇ दिल 'ਚ ही बैठा है। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਮਤਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਮੀ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੌਣ कहता है तेरी रब से जुदाई होगी। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਜੁਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ कि कौन कहता है तेरी रब से, जवाब दे दो, जुदाई होगी। और ये अफवाह किसी मूर्ख ने उड़ाई होगी। जरा समझना सारिਆਂ ने, जिन्हां नूं समझ ही है नहीं रब दी, जिन्हां नूं समझ ही है नहीं परमात्मा दी, ਉਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਂਦਾ। समझते हो कि नहीं? वो तो आसमान ते बैठा है या वो फलानी जगह बैठा है। नहीं, परमात्मा किते दूर नहीं है तुहाडे तो, वो तुहाडे अंदर है, हर कदम ते तुहाडे नाल है। पूरी दुनिया, सारे रिश्ते नाते तुहाडे तो दूर हो सकते हैं, पर कोई चाह के भी तुहाडे रब नूं तुहाडे तो दूर नहीं कर सकता। इसलिए कौन कहता है तेरी रब से जुदाई होगी, ये अफवाह किसी मूर्ख ने उड़ाई होगी। मैंने तो रब को बसा रखा है दिल में अपने, मैंने तो रब को बसा रखा है दिल में अपने, आ पकड़ हाथ मेरा फिर तेरी सारी ये खुदाई होगी। कौन कहता है कि रब जुदा है? वो एक बार फकीरां दा हाथ फड़ के तो देखो, क्योंकि जिन्हां ने रब नूं अपने अंदर बसाया है ना, एक बार उन्हां दी बाह फड़ के देखो, फिर सारी खुदाई तुहाडी हो जाएगी। क्योंकि रब कहंदा जिहड़ा मेरा हो गया फिर सारी दुनिया, जिहदा कहा ना बाबा फरीद ने कि फरीदा आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, और जे तू मेरा हो लवे तो सब जग तेरा, सब जग तेरा। हुण गल तां इत्थे मुकदी है। देखो गुरु रहबर पीर फकीर अपनी वाणी च किन्ना खोल के दस रहे हैं। हुण बंदा रहमत हासिल करनी चाहता है, पर फकीरां नाल नहीं जुड़दा, संता गुरुआं रहबरां नाल नहीं जुड़दा, उन्हां नाल नहीं जुड़दा जिन्हां ने अपने अंदर नूर नूं जाणिया है। जिद्दां असीं एक इत्थे होर गल कहनी चाहांगे कि जला डाला था जिस नूर ने कोहे तूर पर्वत को। कहंदे मूसा नूं ना खुदा दी झलक कोहे तूर ते मिली सी, पर जदों मूसा ने कहा रब्बा मैनूं अपना दीदार करा, तो रब कहंदा मूसा तेरे बस दी गल नहीं है मेरा दर्शन करना, पहला कोहे तूर वल देख, आ कोहे तूर पर्वत है, अगर ये मेरी ताकत दा जलवा सहार सकिया फिर तेनूं दर्शन हो जाएगा। कहंदे माड़ी किरण उतरी नूर दी, तो कोहे तूर पर्वत इदां फट गया जिद्दां बंब फटदा है। मूसा बेहोश हो गए उत्थे, काफी देर बाद होश आई,
ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਜਲਵਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਬਤ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ, ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸਹਿਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ। ਕਲੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਲੀਲੁੱਲਾ। ਖਲੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੁਤਬਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ SHO ਹੈ, ਇਹ SSP ਹੈ, ਇਹ DSP ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁਤਬੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਹ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਮੂਸਾ ਮੇਰੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿ ਪਰਬਤ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਕੀ ਕਹੀਦਾ है कि जला डाला था जिस नूर ने कोहे तूर पर्वत को, मैं उस नूर को अपने दिल में लिए बैठा हूं। अगर अखा बंद करके मेहनत करके देखो ना तो तुम्हारे दिल च ओदा नूर है, क्योंकि मन तू जोत स्वरूप है। हुण कारण की है? कारण की है कि पहाड़ रेजा रेजा हो गया, बिखर गया, तो इंसान का दिल क्यों नहीं बिखरिया? जरा गौर करना, क्योंकि पहाड़ फिर कहांगे इत्थे कि पहाड़ पत्थर दा है। इसलिए रब ने जदों पहाड़ नूं बनाया अलग नजरिए ना बनाया, पर जदों इंसान नूं बनाया अलग नजरिए ना बनाया। क्यों बनाया? कि इंसान दा दिल मेरा घर है, और जदों घर तैयार किया जाता तो बंदा अपनी पावर अपनी शक्ति देख के तैयार करता कि उदां दे घर च रहना जिहड़ा मजबूत होवे। समझदे हो कि नहीं? इसलिए कहंदे ना कि ए दिल रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हूं। सुल्तान वाहू भी कहते तेरा दिल ही रब दा घर है, पर अज ये दिल इन्ना शक्तिशाली है, पर बंदा है कि ये दिल नूं भी कमजोर बना के बैठा है। मेरा की बनेगा? माड़ी जी मुसीबत आ जाती है, माड़ी जी तकलीफ आ जाती, तो बंदा बड़ी जल्दी हिम्मत हार के घबरा के डर के बह जाता है। हालांकि बंदा ये भुल जाता है कि मेरे दिल च बैठा कौन है, मैनू बनाने वाला कौन है, मेरे अंदर शक्ति भरने वाला कौन है। इसीलिए कबीर साहब ने भी अपनी वाणी च कहा है, की कहते हैं कबीर साहब, जरा देखना कि अपनी मानुष देह को देवों से उत्तम जान। वो कहते हैं प्यारे जी तेन मनुखा देही मिली है ना, ये देवतियां तो भी उत्तम है। जरा हुण गौर करने वाली गल है, ताही गुरबाणी भी गवाही दिंदी है कि जे देही को सिमर ही देव सो देही बज हर की। कहते ए देही नू देवता भी पाना चाहते हैं कि मैनू मनुखा देही मिले, ताकि मनुखा देही नू प्राप्त करके मैं उस मंजिल नू पा सका जिस मंजिल तक देवता भी पहुंच नहीं सकते। क्योंकि तुसी इंसान हो और मेहनत करके इंसान तो भगवान तक पहुंच सकते हो, पर देवता सिर्फ देवता ही उत्थे तक ही रह सकते हैं, उन्होंने एक हद है। समझते हो कि नहीं? इसलिए कहते जा देही को सिमर ही देव, कि देवता भी इनू सिमरते हैं, इनू पाना चाहते हैं, लोचते हैं कि मैनू मिले। जिहड़ा बंदा जांदा ना कोई चीज़ देखदा, हाय वो चीज़ कितनी सोहनी है, काश मेरे को होवे। समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं कोई गड्डी देख लैंदे हो, कोई घर देख रहे, काश मेरे को भी इदां दा घर होवे, मेरे को भी इदां दी चीज़ होवे। बस वो कहंदे इसी तरह जदों तुसीं विचरदे हो ना, तां देवता भी कहंदे काश मैनू मनुखा जन्म मिलदा। तां उदों ज़्यादा अफसोस हुंदा, पता कदों? जदों एक सोहनी जी गड्डी होवे तां मारी सफैदे च होवे, तो कहंदे काश यार मेरे को हुंदी, मैं तां संभाल के रखनी सी, इन्हां देख कित्थे पागल ने मार दित्ती। इदां ही जदों कोई नशा करता है, कोई ठेकियां ते जाता है, कोई जुआ खेडदा है, कोई झगड़े करता, तो देवता भी कहंदे होणे है ओ यार इन्ना मनुखा देही, इन्ना सोहना जीवन, इन्ना हीरियां लाला तो कीमती जन्म ओए कित्थे गवा रिहा, काश ये मैनू मिलिया हुंदा तां मैं इहदा ओ मकसद पूरा करदा कि बंदे तो रब होके दिखा दिंदा। एक बीज वृक्ष बन सकदा है, पर जे बीज नष्ट हो जावे तो जिन्नियां उहदे अंदर संभावना है सारियां नाल ही नष्ट हो जांदियां है। इसलिए तुसी रब दा बीज हो, तुहाडे अंदर वृक्ष छुपिया है। अगर थोड़ी जी तुसी मेहनत करो तो तुहाडे अंदर भी परमात्मा रूपी वृक्ष प्रगट हो सकता है। तुहाडे अंदर भी अनंत संभावना है परमात्मा नूं पाण दी, कामयाब होण दी, सफल होण दी। पर इंसान है कि अपने आप नूं कमजोर समझ के, लाचार समझ के अपनी जिंदगी नूं झगड़ियां, फसादां च, लड़ाइयां च, नशियां च ही खराब कर दिंदा है। ये समझ लेना, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ?
ਬੀਜ ਇਹ ਬੀਜ, ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਬੀਜ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜ ਬਣੇ ਆ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਹ ਬੀਜ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੀਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੀਜ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਲ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੇੜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੜ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਬਸ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਫਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਲਓ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਕੋ ਦੇ ਬਹੁ ਸੇ ਉੱਤਮ ਜਾਨ, ਜਾ ਕੋ ਸਮਝੇ ਹੋਤ ਹੈ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਗਿਆਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਗੇ ਪਿੰਨ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣਗੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਾਂ, ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਆਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਾਗਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੋ ਸਮਝੇ ਹੋਤ ਹੈ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਾਡੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਊ? ਦੱਸੋ, ਪੀਜ਼ੇ 버ਗਰ ਖਾਂਦੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਊ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਿਮ ਦਾ ਕੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੇਢੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਕੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਸਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਮਤ, ਉਹ ਹੌਸਲਾ, ਉਹ ਸਾਹਸ ਭਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ
मेरा मालिक मेरे इस करके कदी अपने आप नूं नीवा, अपने आप नूं कमजोर ना समझो, क्योंकि गल सारी बंदे दी सोच दी हुंदी है और वो समझदे हो नहीं। इसलिए असीं एक गल कही थी कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। हारा तो वो ही है जो मुश्किलों से लड़ा नहीं है। कि कोई भी साडी मंजिल है ना, जेड़ी भी मंजिल जमीन और आसमान के अंदर है, बंदा उन्हें हासिल कर सकता है। कर सकता कि नहीं? हुण कई बार असीं देखते कि छोटा जिहा पहाड़ हुंदा है ना, जे बंदे नूं चढ़ना नहीं, यार गोडे च ताकत है नहीं, मैं नहीं चढ़ सकता, तो जेड़े चढ़न वाले माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाते हैं। समझदे हो कि नहीं? 13 साल की बच्ची माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। ये तो देख लियो गूगल ते सर्च करके कि 13 साल के बच्चे नूं माँ बाप स्कूल तक नहीं जान देंदे, पर वो आदिवासियों की लड़की सी जिहड़ी अपनी टीम के नाल माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। क्योंकि ਉਹਦੇ कोच ने कहा बेटा देख ले माउंट एवरेस्ट, तू हाले बच्ची है। वो कहती ठीक है मैं बच्ची हाँ, ये माउंट एवरेस्ट बड़ा है पर मेरे हौसले तो बड़ा नहीं हो सकता। सब तो बड़ी गल देखो बच्ची दी, कहती मेरे हौसले तो बड़ा नहीं हो सकता। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਸਰ, ਵਕਤ ਆ ਲਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਇਦਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, पर मेरा हौसला इस तो बड़ा है, मेरे मालिक की रहमत इस तो। इसलिए कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। हारा तो वो ही है जो मुश्किलों से, हुण जे लड़ांगे ही ना तो कितना पता लगेगा? तो जे पहले ही देख के ही नहीं भाई मैं नहीं जित सकता, पहले ही हार मन के बह जाइए, इत्थे एक गल कहांगे कि मैदान में हारा इंसान तो फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा इंसान तो फिर से जीत सकता है, मगर अपने मन में हार मानकर बैठा इंसान कभी जीत नहीं सकता। मैदान च हार हो जावे ना, हुण इंडिया ने वर्ल्ड कप जितना सी, कितनी बारी वर्ल्ड कप चो हारी हो, अजे वो सोचती इंडिया की टीम कि लै भी यही जितना ही नहीं तो खेलना ही बंद कर दीए, तो फिर की होना सी। पर एक टाइम आया जदों सचिन तेंदुलकर रिटायर होना सी, तो लास्ट वर्ल्ड कप सी और उदों इंडिया ने जितया कि नहीं। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁੱਗਣੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁੱਗਣੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इसलिए तुसी भी अगर एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की और हार मन के बह गए, तो फिर असी कह सकते हैं कि तुसी कोशिश जरूर की पर हुण तुहानू कामयाबी क्यों नहीं मिली? क्योंकि तुहाडी हिम्मत घट सी, साहस घट सी। पर एक दूसरा इंसान है, वो एक बार कोशिश करता है, 2 बार करता है, 10 बार करता है, जिदा एडिसन ने कहते 10,000 बार की, हजारां बार की बल्ब की खोज दी। तो किसी ने पूछा मारे 5,000 बार हो गए तुसी फेल, किन्नियां कोशिशां करोगे? जरा देखो एडिसन जिसने बल्ब की खोज की, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 5,000 बार ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ 5,000 बार ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ? 5,000 6,000 7,000 8,000 ਕੋਈ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਓਏ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ? एडिसन ने कहा मैनू नहीं पता कितनी बार करूंगा, पर हाँ इन्ना पता है कि जब तक मैनू सफलता नहीं मिलती मैं कोशिश करते जाना, चाहे लाख बार करनी पवे। इनू कहते जितन की जिद। समझ आ रही है? इतने बंदा एक बार कोशिश करता, 2 बार नहीं जी, 3 बार हो गया, बस हो गई। तो जिन्हें बस जल्दी हो जाती ना, फिर वो कभी मंजिल तक पहुंचते नहीं। तो जेड़े कहते जब तक मंजिल मिलनी नहीं है मैं रुकना नहीं है, मैं कदम बढ़ाते जाना है। तो ऐसे हिम्मत, हौसला, साहस, विश्वास रखने वाले कामयाबी कह दो मिलती है। इसलिए मुश्किलें सबकी एक सी होती हैं, ऐसा देखा है, क्योंकि साढ़े को बेनती आंदियां रहंदियां है। कोई कहता मेरी आ मुश्किल, मेरी ओ मुश्किल, पर जो आप देखी दा ना
ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ऐसी फिर ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ करीदा कि मुश्किलें सबकी एक सी होती हैं, मगर कोई डर और चिंता से टूटकर बिखर जाता है। मुश्किलें सबकी एक सी होती हैं, मगर कोई डर और चिंता से टूटकर बिखर जाता है, और कोई साहस और विश्वास से मजबूत होकर निखर जाता है। मुश्किलें एक ही होंगी है। ਹੁਣ ਕਈ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਡਰ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਬੇਟਾ ਜੁੱਡੋ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਬੇਟਾ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿਪਸ ਹੀ ਖਾ, ਤੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਖਾਈ ਜਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰੀ ਜਾ, 버ਗਰ ਖਾਈ ਜਾ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਥੁਲਥਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ ਕਿਚਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਕਵਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਉਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਉਨੀ ਹੈਲਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਨੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਰਾਮ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੋ ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਵਰ 'ਚ ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾलिक मेरे। इसलिए गल याद रखना कि मुश्किलें सबकी एक सी होती हैं, मगर कोई डर और चिंता से टूटकर बिखर जाता है, और कोई साहस और विश्वास से मजबूत होकर निखर जाता है। और तुसी बिखरना या निखरना है? निखर का मतलब समझते हो ना? बंदा कहता होर ज्यादा वधिया हो गया, होर बेहतर हो गया, होर निखार आ गया, वो अगे तो अगे निखरी जाते। तुसी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਖਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਨਿਖਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯਕੀਨ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਰਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਲੱਤ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਏਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਹਾਥੀ ਸੁੰਡ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
कर लेंदा है। हालांकि हाथी की ताकत कई गुणा ज्यादा हुंदी है और शेर उस तो बहुत ज्यादा कमजोर हुंदा है, पर फिर भी शेर हाथी नूं क्यों मार दिंदा है? कारण पता की है? हुण कारण दसीए, फिर तुहानूं भी समझ आ जाएगा कि कई बार वो दुख खुड्डे वड्डे नहीं हुंदे, मुश्किलां उन्नियां बड़ियां नहीं हुंदियां, पर फिर भी वो मुश्किलां साडे ते हावी होकर साडी जान लै लैंदियां। कारण की है? बस आही कारण है जो शेर नूं देख के हाथी अंदर आ जाता है कि जदों शेर और हाथी का सामना हुंदा है, हुण जरा गौर करना, जदों शेर और हाथी का सामना हुंदा है तो उस वेले हुंदा की है? एडा शक्तिशाली हाथी जदों शेर नूं देखदा है तो शेर नूं देख के उहदे मन च की आ जांदा है कि आ गया मारन वाला, हुण इहने मैनूं मार देना। कारण की है? क्योंकि हाथी ने शेर नूं देखिया हुंदा है ये हिरनियां नूं मार रहा है, ये गिदड़ा नूं मार रहा है, ये कुत्ते बिल्लियां नूं मार रहा है, ये फलानी चीज नूं मार रहा है। हाथी ने हमेशा शेर नूं किसी ना किसी नूं मारदे ही देखिया है, इसलिए उहदे मन च इमेज बन जाती है कि लै भी ये मारन वाला है, इसलिए ना मैनू भी मार देना है। ये सोच उहदे अंदर डर पैदा कर दिंदी है, और जदों हाथी अंदर डर पैदा हो जाता है तो एडी शक्ति भी बेकार हो जाती है। ताही कहते जो डर गया समझो, ताही तो तुसीं देखोगे कई बार कोई बीमारी फैल जाए ना, वो बीमारी नाल नहीं बंदा मरदा, उहदे डर नाल ही हाय ओनू हो गई मैनू भी हो जानी है, ओहदी जान कैंसर ने ले ली मेरी भी ले लेनी है। नहीं, जे हिरन नूं शेर ने मारिया तो ਉਹਦਾ कारण होर सी, क्योंकि शेर शक्तिशाली सी, हिरन कमजोर सी। जे शेर ने किसी गिद्दड़ नूं मारिया तो कारण होर सी, वो गिद्दड़ सी, ये शेर सी। पर शेर 100 हिरन मार देवे, शेर 100 गिद्दड़ मार देवे, पर जे हाथी सोचा मैं हाथी हाँ, मैं 100 शेरां ते भारी हाँ, कोई शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो शेर कदी ਉਹਨੂੰ मार सकता ही नहीं। इसलिए तुसी भी रब दे शेर हो। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਾਥੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੋ ਦੂਜੇ ਮਰ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ, इदा का विश्वास रखो अपने अंदर। ये दुख आएगा भी वो गुजर जाएगा, ਤੁਹਾਡਾ बाल भी विंगा नहीं होएगा। पर अज बंदा की है, नहीं जी ਉਹਨੂੰ ਇਹ रोग हो गया सी मैं भी मर जाना है, ਉਹਨੂੰ इदा हो गया सी मैं भी मर जाना है। जरा समझ लेना सारिਆਂ ने। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾम करना ज्यादा, कोई जोर वाला काम नहीं करना, नचना नहीं है, भंगड़े नहीं पाने, यानी ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ दिल ਕੱਢ के ना सर्जरी करते हो। पर ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਇਆ नहीं ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਲੀਪ, जो कि गुरदासपुर वालों आता है। हुण ओ बाईपास सर्जरी हुई तो डॉक्टर ने कहा आराम नाल ही करना, तेज नहीं तुरना, तेज नहीं दौड़ना, इदा नहीं करना, उदा नहीं करना। पर मालिक की इन्नी रहमत है, बाईपास सर्जरी हुई, मालिक ने नवी जिंदगी दी। हुण नचदा भी है, भंगड़े भी पाता, कहता डॉक्टर जो मर्जी कहन मैनू पता है दिल मेरे मालिक का घर है, कोई इहदा बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ। एक विश्वास, एक यकीन। तो जे इंसान कहे नहीं जी उहदी जान ले लीए ना, मेरी भी ले लैनी है, तो हुण जान बीमारी लवे ना लवे, तेरी ये सोच ने, तेरे डर ने तेरी जान जरूर। इस करके फिर कहांगे कि दुख होवे भी तो डरना नहीं है, बल्कि एक विश्वास रखना कि दुख है भी तो दुख तो बड़ी मेरे मालिक की रहमत है, जो मैनू हर दुख चों बचाने वाली है, जो मैनू हर दुख चों बचाएगी और मेरे हर दुख का अंत करेगी, और मेरा मालिक मेरे। इसलिए ऐसी मुसीबतों को देख के कमजोर नहीं पैना, चिंता करनी, डरना, ये चीज ही साडी मौत का कारण बन जाती है। साडे मुरे दुख आवे भी तो एक गल कहो, जिदा हुण फर्ज करो डॉक्टर आवे तुहानू कहे भाई आ तेरी ना बीमारी रिपोर्ट च आई है, बोलो समझदे हो कि नहीं? तुसीं रिपोर्ट देखो, और डॉक्टर साहब वाह वाह डॉक्टर हस रहे तू, वो एड्डी वड्डी बीमारी आ गई तेरी रिपोर्ट च, तू हस रहा है। और डॉक्टर साहब मैनू जो नजर आ रहा ना तुहानू नजर नहीं आ रहा। वो डॉक्टर कहना डॉक्टर मैं है तू है, मैनू जो नजर आ रहा तेनू नहीं नजर आ रहा, और तू कह रहा डॉक्टर साहब जो मैनू नजर आ तुहानू नहीं आ रहा। और डॉक्टर मैं, मैनू पता की लिखिया है, भाई तू तो मरीज है तेनू की पता। वो कहता ठीक है डॉक्टर साहब मैनू ये नहीं पता की लिखिया है, इच जो लिखिया तुहानू नजर आ रहा है, पर मैं पता खुश क्यों हो रहा हाँ, क्योंकि
जो मैनू नजर आ रहा तुहानू नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैनू जो नजर आ रहा उन्होंने देख के मैं खुश हो रहा हाँ। और मैनू नजर की आ रहा है कि मेरे मालिक की रहमत मेरे नाल है। जे दुख आया भी है तो इस दुख का अंत भी करेगा, डरना की। और इदा के हजारों ही जीव है जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब देता सी। शायद इतने कोई बच्ची भी आई हो मंसूरवाल बेट तो या कितों किहड़ा पिंड सी, डॉक्टर कहते तुर नहीं सकती, बोल नहीं सकती। वो दसते होंगे सिक्योरिटी जी है उन्होंने मम्मी, शायद कौन है अज आई कि नहीं हो, चलो है बच्ची आई कि नहीं, अज आई है, कितने है, खड़ी कर दो, सुती तो नहीं, चलो कोई नहीं। हूँ दसना चाहते डॉक्टर कहते तुर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, और मालका की रहमत अज दौड़ी फिरती है, देख लो खंड के खिडौने खा रही है उन्हें, यही है ये नहीं गई। अच्छा वो किहड़ी है, ਉਹਨੂੰ भी खड़ी कर दियो फिर, चलो कोई नहीं बाद चो दिखा दियो फिर, ठीक है। सो ये मालिक की रहमत है। ये ना देखो डॉक्टर की कहते हैं, नहीं तो बिल्मा रिडोल्फ की ना जिंदगी पढ़ के देख लियो। पहली अमेरिकन एथलीट सी, औरत सी जिसने 4 गोल्ड मैडल जिते, जिहदा नाम सी बिल्मा रिडोल्फ। बचपन च उहनूं पोलियो हो गया सी, उहदी लत्तां व्हील चेयर ते सी, जो पहला ठीक सी, बाद चो अटैक हो गया पोलियो का और उन्होंने व्हील चेयर ते आना पिया। तो डॉक्टर ने कहा तुहाडी बच्ची कदी चल नहीं सकती, ये कदी चल नहीं सकती। जो मां ने गल सुनी तो मां ने उस वेले कहा डॉक्टर साहब तुहाडी रिपोर्ट कहती चल नहीं सकती, पर मैनू अपने रब ते अपने गॉड ते यकीन है कि चलेगी नहीं, एक दिन दौड़ेगी। फिर बच्ची नूं कहा मां ने सिर ते हथ रख के कि बेटा डॉक्टर कह रहे तू चल नहीं सकती, पर मैनू विश्वास है कि जिसने तेनू जिंदगी दी है तेनू चलन की ताकत भी देगा। हुण तू देख ला मेरी गल मननी है या डॉक्टर दी। तो बिल्मा दसदी है कि उस वेले मैं रिपोर्ट फाड़ दी, मैं क्या मां डॉक्टर जो मर्जी कहे, मैनू अपनी मां के विश्वास से विश्वास। बच्ची ने विश्वास किया और वो बिल्मा रिडोल्फ जिन्होंने डॉक्टर कहते कभी पैरों से खड़ी नहीं हो सकती, सर्च कर लो गूगल ते जाके, सारी जीवनी ओदी आ जाएगी कि बचपन च हालत सी। पहली अमेरिकन एथलीट बनी वो औरत जिसने 4 गोल्ड मैडल जिते रेस विच, ओलंपिक की रेस विच। और फिर उन्हें जो इंटरव्यू हुई सी ना, उन्हें फिर उसने गल कही सी कि बचपन च डॉक्टर तो कहते मैं चल नहीं सकती, तो उसने मेरे को 2 ऑप्शन सी कि जा मैं डॉक्टर की गल ते यकीन करती या अपनी मां के विश्वास ते विश्वास करती। कहती मैं जिदा कह मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं डॉक्टर की परवाह नहीं की, अपनी मां के विश्वास से विश्वास किया, तो अज मां के विश्वास की वजह ना मैं दौड़ पाई। इसलिए जरा गौर करना है, अज तुहाडे अंदर लख वीकनेस है, लख कमजोरी है, दुनिया कहे तुहानू तू निकम्मा आ, समझ दो कि नहीं, क्योंकि दुनिया तो रब नूं भी कहती है, दुनिया भगवान नूं भी कहती है, कह देंदी कि नहीं, रब ने की किया। इसलिए इत्थे एक गल कहांगे, हुण कई बार देखिए ना कई हुंदे है वो इदां दे कॉमेंट करते हैं गुरुआं बारे, रहबरां बारे, संतां फकीरां बारे कि जिहड़े बड़े गलत हुंदे है। तो उसले फिर साडे अंदर एक आवाज आती है कि खोटे सिक्के जो खुद चल ना सके बाजार में, खोटे सिक्के जो खुद चल ना सके बाजार में, आज वही कमियां निकाल रहे हैं मेरे किरदार में। कि जिहड़े खुद खोटे सिक्के हुंदे ना किते कामयाब नहीं हुंदे, कि किते चल नहीं पाते, वो आप तो कुछ कर नहीं पाते, बैठे बैठे उन्होंने दूजिਆਂ ਨੂੰ निंदी जाना, ये तो इदां आ, ये तो उदां आ, ये तो उदां आ। पर जिहड़े कामयाब हुंदे उन्होंने को इन्ना टाइम ही नहीं हुंदा किसी दी निंदिया कर सकन, किसी गलतियां लभणों। कहंदे भाई ਅਸੀਂ कामयाब होने की दौड़ में इन्ना अगे जा रहे कि साडे कोल वक्त ही है नहीं किसी गलतियां गिणन दा, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए खोटे सिक्के हमेशा आप तो चलते ही नहीं, तो जिहड़े चल रहे होंगे उन्होंने निंदिया ही करते रहते हैं। इसलिए खोटे सिक्के जो खुद चल ना सके बाजार में, आज वही कमियां ढूंढ रहे हैं मेरे किरदार में। इसलिए अगर तुहाडे किरदार च कोई कमी लभे ना तो समझ लो खोटा सिक्का है, आप तो चलिया नहीं, मैं चल रहा है तो देख देख के सड़ रहा है, क्योंकि सड़दा बंदा उतों ही है जिहड़ा तुहाडे तो अगे जावे, जिहड़ा पिछे होवे तो सड़ना किसी ने। हुण कोई तुहाडे पिछे पिछे तुरिया होवे, तुसीं सड़ना अगे निकल, ये किदां निकल गया अगे है। इस करके जे तुहाडे तो कोई सड़ रहा ना, परवाह ना करो, दुनिया की कहती चिंता ना करो, बस तुसीं अपने आप को बेहतर बनाने में अपने मालिक ते विश्वास रखो, अपने रब ते विश्वास रखो, तो आने वाला समा इन्ना खुशियां भरिया होगा कि जीवन च कमी कोई आएगी नहीं। इसलिए विश्वास रखोगे कि नहीं। जिदा बिल्मा रिडोल्फ की मां ने कहा बेटा अपने रब ते यकीन रख, दुनिया की कहती है, डॉक्टर की कहते परवाह छड्ड, क्योंकि गल इत्थे है। जो मैं इत्थों सोच लेंदा ना कि मैं कर सकदा हां, तो फिर रब की रहमत शक्ति भी
ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, मेरे दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, मेरिया झोलियां भर गईयां, भर गईयां, भर गईयां, भर गईयां। विश्वास है कि नहीं? बस बहुत कुछ लेके जा रहे हैं तुम, समझते हो कि नहीं? क्योंकि गल सिर्फ कहन दी नहीं है, फील करन दी है। और मालिक दे घर च जोश है, रहमत है, ताकत है, शक्ति है। बस यकीन दे नाल एक बार जिदा दस्सिया ना, भांडा साडा बड़ा होना चाहिए है, तो ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। जो बोलना इकट्ठे ना बोलना, नहीं फट तो बाद, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, जीत कर दिखाऊंगा, भरोसा है मुझे अपने मालिक पर, मैं अपनी मंजिल पाऊंगा, मैं अपनी मंजिल, मैं अपनी मंजिल, मैं अपनी मंजिल। और सोच लो ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰੇ ਬਦਨਸੀਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਨਸੀਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨਸੀਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਐਮ ਲੱਕੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਸਣਾ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ
ਉਹਦੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ 18 ਤਰੀਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਡੋਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਊਨਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 18 ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ 1 ਜਨਵਰੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਸ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ, ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਲਗਨ, ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਸਾਹਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੈ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ ਦਾ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।